So in the last class, we discussed regarding this hybrid pi model. Hybrid pi model. But we discussed all the things regarding this hybrid pi model under low frequency area. Low frequency analysis. So in that, this is the basic hybrid pi model circuit. Pi model. Base, emitter, collector, a resistance RO. This is consider current IC. This is current. In the current source so that will be IC collector current. That direction ingotana. That's GM V pi in the V pi is the voltage across R pi. R pi is the resistance that is built between base and emitter. This is our basic pi model. This analysis we complete with respect to this low frequency analysis. In the last class, I told that when we are dealing with high frequency, if I am considering a transistor, two capacitance are very important. Base, collector. There is one capacitance between base and collector, and there is one capacitor between base and emitter. So in the earlier class, we named this capacitor as CCB. The capacitance that is between collector and base. This is the capacitance that is between base and emitter. But now onwards, we will call this capacitor as C mu. We will call this capacitor as C pi. So there are two capacitors that is coming, C mu and C pi. C mu is the capacitance that is between collector and base. This capacitance is C mu in the world. Base and emitter, between base and emitter, there is one capacitance that is called C pi. So there are two capacitance, very important part regarding high frequency. So there are two capacitance, C mu and C pi, that is between these terminals. Very important thing. So I told that when we are dealing with high frequency analysis, we have to incorporate these two capacitance. Then let me show you one thing. So what is the difference between a low frequency and a high frequency? If I need to change to a high frequency modeling, this hybrid model, if I need to change to a high frequency analysis, I need to introduce two capacitance, C mu and C pi. Where is the C mu coming? That is between base and collector. So there must be a connection that is between these. We will call this as C mu. And between base and emitter, there is one capacitance, one more capacitance. And that we will name it as C pi. So these are the two differences that is mainly coming when we are making this hybrid pi model to the high frequency analysis. Is this clear to you? You got the difference between this low frequency and high frequency? In high frequency, only thing is extra the C pi and C mu is coming. That is the only difference, main difference. Is this point clear to you? Yes, sir. Yes. Okay. Let me move to the next slide. Is this diagram clear? Okay. So I told that the earlier part, R pi is there. R pi under, RO under. The extra thing that is coming is C mu. This B dash and B mention B. And this is C pi. This is C mu. ഇവിടെ ഒരു കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ കളക്ടർ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന GM into VBE or V pi എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം.
ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ്ട്രാ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസും ആർ പൈയും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ എക്സ് ഈസ് വെരി മച്ച് ലെസ് ദാൻ ആർ പൈ. സോ ഇഫ് വി ക്യാൻ നെഗ്ലെക്ട് ദിസ് ആർ എക്സ്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സുകളൊക്കെ ആർ എക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്രാം. ദാറ്റ് ഈസ് high frequency diagram. Is this clear? ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസിയും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? ഇത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സമയത്ത് രണ്ട് എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് വരുന്നുണ്ട്, കപ്പാസിറ്റൻസ് ആൻഡ് വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് RX. RX can be neglected. You got the logic of this diagram? Did you got the logic of this diagram? How to draw? What is the logic behind drawing this diagram? Is this clear to you? Yes. Yes or no? Okay. Okay. ശരി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് RX നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുക. രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട്, C mu and C pi, and we are dealing with this high frequency hybrid pi model or high frequency pi model. ഇതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് സർക്യൂട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ബേസിക്കലി എ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ. എന്നത് ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഇത് കറണ്ട് ബയസ്ഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് ആണ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് ബയസിംഗിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So this is a common emitter amplifier. I need to plot the hybrid pi model under high frequency analysis or high frequency domain ഉള്ള ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ ആണ് എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, വളരെ ഫെമിലറൈസ്ഡ് ആണ് ഇത്രയും പോർഷൻ. Am I clear? Is that clear to you? This much portion is very much clear to you. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സർക്യൂട്ടുകളാണ്, ആണോ അല്ലയോ? C pi, C mu, R pi, RX, GM into V by or VB or V pi, RO. ഇത്രയും പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലറൈസ്ഡ് ആണ്, ആണോ അല്ലയോ? അതെ. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഈസ് V signal. Yes, V signal is there. R signal is there. RB resistance is there. Then RC ഉണ്ട്, RL ഉണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ്? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദീസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദീസ് കപ്പാസിറ്റൻസ്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല? ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോഡലിംഗ്. ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ മോഡലിംഗ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് വെച്ചിട്ട്. ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് അതുപോലെ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കളക്ടറിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ്, രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, RCയും RL. ബേസിലോട്ട് സിഗ്നൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, R സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, RB ഉണ്ട്. അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത്. ഇത് ബേസ് ആണ്, ഇത് കളക്ടറിലോട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ബേസിലോട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. അതെ. ഇനി വേർ ഈസ് ദിസ് ദീസ് ത്രീ കപ്പാസിറ്റൻസ്? എന്ത് ചെയ്യാ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റൻസ്? What happened to this capacitors? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? What happened to this capacitance? Can anyone tell? Short circuit. Short circuit ആയി. കാരണം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. I am doing a high frequency analysis. So these capacitance are purely short circuit. നോട്ട്സിൽ ഞാൻ അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഈ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എമിറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വരയ്ക്കാത്തത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ hybrid pi model of a common emitter amplifier. ഈ ഡയഗ്രാം കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഇത്രയും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. ഇത്രയും പോർഷൻസ്
ബാക്കിയുള്ള RC, RL, RB, R സിഗ്നൽ, B സിഗ്നൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡലിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇത്രയും. Is that clear? Is that clear? Clear ആണോ? ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. കൺസിഡറിങ് ദ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ. നമുക്ക് ആ ഇൻപുട്ട്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അനാലിസിസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രം ഇത്രയും ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുവാണ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു അനലൈസ് ദ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ, ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി. ഐ നീഡ് ടു അനലൈസ് ദ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി. ആ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ മാത്രം ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് V സിഗ്നൽ, R സിഗ്നൽ, RX, RB. ഇത് V പൈ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് R പൈ. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ I am considering input section. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും I am not considering. I am considering first of all this V signal, R signal and RB. ഇത്രയും പോർഷനെ മാത്രം ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. So I am redrawing here. V signal, R signal. നമുക്ക് എല്ലാ എലമെന്റ്സും കൂടെ ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ അതിനെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വരച്ച് പോവുകയാണ്. ആദ്യം ഇത്രയും എലമെന്റ്സ് മാത്രം എടുക്കും. ഇതിനെ ഞാൻ ഒരു തെവെനിൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറ്റുവാണ് ഈ പോർഷനെ. ദിസ് ഈസ് ദ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ്. ഈ RBക്ക് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദ തെവെനിൻ logic, that is V or voltage division, V signal into RB divided by RB plus R signal. നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. Then തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ് കിട്ടി. തെവെനിൻ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അത് പാരലൽ ആണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് R സിഗ്നൽ പാരലൽ RB. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും എലമെന്റ്സിനെ ഐ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് വിത്ത് എ തെവെനിൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഈ മൂന്ന് എലമെന്റ്സിനെ എനിക്കൊരു തെവെനിൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീപ്ലേസ്. സോ ദർ ഈസ് വൺ തെവെനിൻ വോൾട്ടേജ്, ദർ ഈസ് വൺ തെവെനിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ദെൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ആണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. ദെൻ റിമൈനിങ് ഈസ് RX ആൻഡ് R പൈ. സോ RX ഈസ് there, R പൈ. So what is this resistance? This is R Thevenin equivalent resistance. This is V Thevenin equivalent voltage. Then again ഈ സർക്യൂട്ടിനെ വീണ്ടും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ആദ്യം ഇത്രയും എടുത്തു, അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജും ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കി റിമൈനിങ് ഉള്ള രണ്ട് എലമെന്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ദെൻ ബാക്കിയുള്ളതിനെ ചേർത്ത് വെച്ച് നമുക്കൊരു ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജും ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. Then I can easily remove this diagram. This is RX, small rx. Again, ഇവിടെയും നമ്മളുടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുവാണ്. നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജിനെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് എടുക്കാം. സോ അതിനെ ഞാനൊരു V signal dash എന്ന് പറയുന്നു. So that will be the voltage across. So I need to calculate the voltage across R pi. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ്. എനിക്ക് ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗിവൺ വോൾട്ടേജ് ഈസ് VTH ഇൻറ്റു ഏതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് R pi ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്? ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആണ്, അത് കാണും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് ഇത് പാരലൽ ആണ്, ഈ സീരീസിന് ഇത് പാരലൽ ആണ്.
So that will be the equivalent resistance. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ sum of resistance മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ? So RTH plus small rx plus r pi. That will be V signal dash. That means after considering this Rx and R pi, again I need to calculate an equivalent voltage and an equivalent resistance. Then equivalent voltage കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി എനിക്ക് equivalent resistance കണ്ടുപിടിക്കണം. That I am calling it as what? R dash signal. Then ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആണ്, അതിന് ഇത് പാരലൽ ആണ്. So how I can write R pi parallel RTH plus small rx. Up to this part it is clear to you? Is that clear to you? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? Yes or no? Yes, sir. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റെസിസ്റ്റൻസും this voltage, then I am calculating an equivalent voltage and an equivalent resistance. Then after calculating that voltage and resistance, I am considering Rx and R pi. അത് വെച്ചിട്ടുള്ള equivalent signal voltage equivalent resistance കണ്ടുപിടിച്ചു. അത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ എനിക്ക് ഈ ഇത്രയും പോർഷനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? സിംപ്ലി വിത്ത് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഡാഷ് പ്ലസ് R signal dash. Right? ഈ ഇത്രയും പോർഷനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. അതാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു ഈക്വലന്റ് വോൾട്ടേജും ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഇത്രയും സർക്യൂട്ടിനെ ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ വരച്ച ഇത്രയും ഡയഗ്രാമത്തിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജും ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അതാണ് ഞാനിപ്പം ചെയ്തിരുന്നത്. ആ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിനെ ഇത്രയും പോർഷനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് equivalent resistance is mentioned over here. Right? Is that clear? Next. ആ സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജിനെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മോഡലിംഗ് ഇതാണ്. ആർ എക്സ്, സി മ്യൂ, സി പൈ, ജി എം വി പൈ, ആർ ഒ, ആർ സി, ആർ എൽ. നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഒരു ഇക്വലന്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇത്രയും പോർഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു വോൾട്ടേജുമായി റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. So ഇത്രയും പോർഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ I got one voltage that is called V signal dash and then resistance R signal dash. So this much portion is replaced with an equivalent voltage and an equivalent resistance. Remaining all elements same: C mu, C pi, GM V pi, and please check what is this RL dash. What is RL dash? RL dash is the equivalent load resistance. What is the equivalent load resistance? These three resistance are parallel. So I can state RL dash that must be equal to RO parallel, RC parallel RL. So this circuit ne enikini ingane represent cheyam. So the circuit I can replace like this. ആ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനെ നമ്മൾ ഒരു ഇക്വലന്റ് സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി. Is that clear? Yes or no? So my circuit is like this. Yes or no? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? How this V signal dash and R signal dash is coming. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ. Is that point clear to you?
And what is this RL dash? Is that 3 points clear to you? V signal dash, R signal dash, and RL dash. How these 3 elements are coming? This is that clear to you? Yes, sir. Yes. Okay. Then, ഇനി അതിനകത്ത് ഞാനൊരു പോർഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can see that there is one current I mu and there is one current IL. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. IL-ന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയല്ല, IL-ന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. സോറി, IL ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ, ഇത് IC-യുടെ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. IC-യുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So I need to calculate I mu and IL. I mu is the current that is across C mu. So what is this voltage and what is this voltage? C mu ne across ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വോൾട്ടേജ്. This voltage is V pi. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം ഈ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻഡ് ആണ്, that is C mu. അതിന് across ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് is V pi. So this point voltage is V pi. Then this end, what is the voltage at this end? That is the output voltage. So I can refer this voltage as V out. So what will be current I mu? Very simple. I mu equal, current direction is like this. So that must be V pi minus V0 divided by resistance. But resistance in reactance. What is XC mu? So I can write it is V pi minus V0 divided by 1 by J omega C mu. Reactance of XC, that is 1 by J omega C. So this is reverse. I can write it will be J omega C mu into V pi minus V0. Then എനിക്ക് ലോഡ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ലോഡ് കറണ്ട് ഈക്വൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ട് GM into V pi that is flowing towards here. ഒരു കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കറണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഈ കറണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് മെയിൻ കറണ്ട് IC പോകുന്നു, ഇങ്ങോട്ടൊരു I mu വരുന്നുണ്ട്. സോ IL എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കറണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. സോ അതിനകത്ത് I mu എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടാണ്. GM into V pi ആണ് മെജോറിറ്റി കറണ്ട് IC. സോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി GM V pi, that is represent IC minus I mu. And please remember that I mu is very much less. So എനിക്ക് IL ന്റെയും current direction കിട്ടി, IL ന്റെയും ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഈ IL ന്റെ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ I mu വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആണ്. Please refer the notes, it is indicated. And I can write IL equal GM into V pi. So I got two current equation, one for I mu and one for IL. Then what will be output voltage? ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യും. What must be V0? What is V0? V0 is the output voltage. Output voltage ആണെങ്കിൽ that is simple current into resistance. What is current? That is the low output ലേക്കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന കറണ്ട് IL. So I is IL into what is resistance? It is RL dash. RL dash ന്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതിയിരുന്നു, നോക്കിയാൽ മതി. That is RL dash is RO parallel RC parallel RL ആണ്. Earlier notes നോക്കിയാൽ മതി. And I got IL as GM V pi. But നിങ്ങൾ കറണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, IC-യുടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. IL എന്ന് പറയുന്നത് the current that is flowing in the load resistor RL തിരിച്ചാണ്. So there is one negative sign. ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നതിന്റെ ലോജിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 180 degree phase shift in ലോജിക്കും പിന്നെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലോജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. So I got the output voltage as minus IL into RL dash. Then so I got the equation of V0. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു
ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് എഴുതി. Then I am calculating I mu and IL. Then calculated the equation of output voltage. Any doubt? Doubt എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Yes. Or should I explain once more? Or should I explain once more? ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന്. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടാണോ അതോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണോ വേണ്ടാതിരിക്കുന്നത്? Yes or no? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Or should I explain once more? Yes or no? Please respond to that. What I'm asking. Sir, okay. Or should I explain once more? If you are silent, if you are looking like the silence, how can I understand whether my lecturing is good or bad, or if you are getting in this understanding, and you are simply sitting like and listening like a radio? What is that effect for? Sir. Yes. Okay. Let me conclude what I told over this. This diagram, let me conclude. ഇത്രയും പോർഷനെ നമ്മൾ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ബാക്കി റിമൈനിങ് സെക്ഷൻസ് ഐ എം ഗിവൺ ഓവർ ദെയർ. ഇതിനകത്ത് ആകെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഐമ്യൂന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഐമ്യൂന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ജെ ഒമേഗ സി മ്യൂ ഇൻറ്റു സി മ്യൂ ആണ് അണ്ടർസ്കോർ ദാറ്റ് ഈസ് വി പൈ മൈനസ് വി സീറോ. ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഐ എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. IL equation that is GM V pi minus I mu ആണ്. Then I told that I mu can be neglected. So IL equation I got like GM into V pi. Load and I mu. Then I need to find the output voltage. Output voltage is simply load current into that resistance. Load current I calculated, but we need a negative sign, 180-degree phase shift logic. So minus GM V pi into RL dash, current into resistance. This GM V pi represent current, collector current into resistance RL dash. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ I mu നെ ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. I mu earlier equation is J omega C mu. It is not C into mu, it is suffix C into mu. V pi minus V0. V0 I got minus GM V pi RL dash. So minus minus plus, and I get I mu equal GM V pi into RL dash. Then I can replace J omega C mu. V pi can be taken common into 1 plus GM into RL dash. So 3 equation I got. I mu, V0 and IL. 3 equations ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. First one that is I mu, second one IL, the third one V0. ഇനി അടുത്തത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 ടേംസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് I need to find the last, that is overall gain. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അനാലിസിസിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ. ഫൈൻഡ് ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ആയിട്ടില്ല, നമ്മളെ കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. വാട്ട് വിൽ ബി ഓവറോൾ ഗെയിൻ? ഇവിടെ എനിക്ക് ഓവറോൾ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം?
Can you tell me what is the equation of overall gain in the system? ഇതിനകത്തെ overall gain എനിക്ക് calculate ചെയ്യണം. What will be that equation? Can you tell me? ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് overall gain കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞോ. Overall gain means output by input. What is output? This is V0. What is input? That is V dash signal. നമുക്ക് V0 കണ്ടുപിടിച്ച് V signal, but some modification is needed. ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് AV. This I will explain in the next hour.